ذرا دل پر ہاتھ رکھ کر سوچئے، ایک ماں، گھر میں فاقہ، ننھے حسن اور حسین بھوک سے نڈھال، ہونٹ سوکھے ہوئے، آنکھوں میں کمزوری۔ اور ماں کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ۔ مگر دروازے پر دستک ہوتی ہے، ایک یتیم کھڑا ہے۔ گھر میں جو تھوڑا سا کھانا ہے وہ اپنے بچوں کو دے دیں یا اللہ کے نام پر دے دیں۔ دل ماں کا ہے مگر یقین فاطمہ کا ہے۔ وہ اپنے بھوکے بچوں کو دیکھتی ہیں، پھر آسمان کی طرف، اور کھانا یتیم کے ہاتھ میں رکھ دیتی ہیں۔ یہ ایک دن نہیں، یہ مسلسل آزمائش ہے۔ بھوک بھی ہے، آنسو بھی، مگر زبان پر شکوہ نہیں۔ یہ قصہ صرف تاریخ نہیں، یہ صبر کی وہ تصویر ہے جو دل کو ہلا دیتی ہے۔ آج آپ سنیں گے کہ کیسے ایک ماں کا ایمان بھوک پر غالب آ گیا، اور کیسے حسن اور حسین نے صبر کا وہ درس دیا جو قیامت تک زندہ رہے گا۔ آخر تک ضرور سنیے گا، اور اسی طرح کے دل دہلا دینے والے واقعات سننے کے لیے ہمارا چینل برینا انفو ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اسی مدینے کے ایک سادہ سے گھر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بیٹھی تھیں۔ گھر میں نہ کوئی شان و شوکت تھی، نہ قیمتی سامان۔ مٹی کی دیواریں، ایک سادہ سا بستر اور ایک کولا جہاں کبھی چولہا جلتا تھا، مگر آج وہ چولہا ٹھنڈا تھا۔ گھر کی فضا میں بھوک کی وہ خاموشی تھی جو آواز نہیں کرتی مگر دل کو بھاری کر دیتی ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما ننھے وجود اپنی ماں کے قریب بیٹھے تھے۔ ان کی آنکھوں میں معصوم سوال تھے، ہونٹ خشک مگر شکایت نہیں۔ وہ جانتے تھے آج بھی افطار سادہ ہوگا، شاید بہت سادہ۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی نگاہ بار بار دروازے کی طرف اٹھتی، پھر جھک جاتی۔ دل میں ماں کا درد تھا، بچوں کی بھوک دیکھ کر دل کانپتا ہے، مگر زبان پر صرف صبر تھا۔ انہوں نے آسمان کی طرف دیکھا، لب ہلے مگر آواز نہ نکلی۔ دل ہی دل میں دعا کی، یا اللہ، تو دلوں کا حال جانتا ہے۔ ہمارے پاس کچھ نہیں مگر تیرا بھروسہ ہے، ہماری کمزوری کو اپنی رحمت سے ڈھانپ لے۔ وقت جیسے سست ہو گیا تھا، ہر لمحہ لمبا لگ رہا تھا۔ پیاس حلق میں کانٹوں کی طرح چبھ رہی تھی، جسم کمزور تھا مگر ایمان مضبوط۔ یہی تو وہ گھر تھا جہاں دنیا کی سب سے بڑی دولت تھی، اللہ پر کامل یقین۔ دروازے کے باہر قدموں کی ہلکی سی آہٹ سنائی دی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے سر اٹھایا، دل دھڑکا۔ اس آہٹ میں ایک پہچان تھی، ایک سکون تھا۔ دروازہ کھلا اور اندر داخل ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ چہرہ مبارک پر وہی نور، آنکھوں میں شفقت اور لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ۔ گھر کی سادگی کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں درد بھی تھا اور محبت بھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی سے پوچھا، فاطمہ، افطار کے لیے کچھ ہے؟ یہ سوال ایک ماں کے دل پر ہلکی سی چوٹ کی طرح لگا، مگر فوراً انہوں نے خود کو سنبھالا۔ نظریں جھکا کر آہستہ سے عرض کیا، یا رسول اللہ، صرف تھوڑا سا پانی ہے اور شاید ایک کھجور کا ٹکڑا۔ گھر میں خاموشی پھیل گئی، مگر یہ خاموشی شرمندگی کی نہیں تھی، یہ تو صبر کی چادر تھی جو سب کو ڈھانپ رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو چمکے، مگر وہ آنسو غم کے نہیں، محبت اور فخر کے تھے۔ یہ وہ گھر تھا جہاں فخر تھا مگر شکایت نہیں، بھوک تھی مگر ایمان بھرا ہوا تھا۔ اذان کی آواز فضا میں گونجنے لگی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ آواز جیسے آسمان سے رحمت لے کر اتر رہی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا، بسم اللہ کہا اور ایک گھونٹ پیا، پھر سب کی طرف دیکھا۔ اس نظر میں دعا تھی، محبت تھی اور ایک خاموش وعدہ تھا کہ اللہ ایسے گھروں کو کبھی خالی نہیں چھوڑتا۔ افطار کے بعد رات آہستہ آہستہ مدینے پر اتر آئی۔ آسمان پر ستارے جگمگانے لگے، جیسے اندھیرے میں امید کے چراغ جل گئے ہوں۔ گھر کے اندر خاموشی تھی، مگر وہ خالی پن والی خاموشی نہیں، یہ وہ سکون تھا جو اللہ پر بھروسہ کرنے والوں کے حصے میں آتا ہے۔ حسن اور حسین رضی اللہ عنہما اپنی ماں کے قریب لیٹ گئے۔ کمزور جسم جلدی نیند کی آغوش میں چلے گئے، مگر ماں کی آنکھوں میں نیند کہاں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بچوں کے چہروں کو دیکھتی رہیں، ان کے خشک ہونٹ، ہلکی سانسیں اور معصوم سکون۔
ایک माँ के दिल में जैसे 100 सवाल जाग उठे। या अल्लाह, ये तेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हैं, मगर इनके नसीब में इतनी आजमाइश क्यों? मगर अगले ही लम्हे दिल ने जवाब दिया, क्योंकि ये आम लोग नहीं, ये सब्र का रास्ता दिखाने वाले हैं। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। रात के इस पहर कौन हो सकता था? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो ने दरवाज़ा खोला। बाहर एक मुसाफिर खड़ा था, चेहरे पर थकन, आंखों में भूख, कपड़े गर्दालूद। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, अल्लाह के नाम पर कुछ खाने को मिल जाए तो। घर के अंदर खामोशी छा गई। अभी अभी तो इफ्तार हुआ था, वो भी कितना मामूली। बाकी क्या था? बस थोड़ा सा जो बचा था, जो सहरी के काम आ सकता था। हज़रत फ़ातिमा ने एक लम्हे के लिए बच्चों को देखा, फिर मुसाफिर को। ये वो लम्हा था जहाँ दिल और ईमान आमने सामने खड़े होते थे। उन्होंने बगैर कुछ कहे वो थोड़ा सा खाना उठाया और दरवाजे की तरफ बढ़ा दिया। मुसाफिर ने हैरत से देखा, दुआ दी और चला गया। दरवाज़ा बंद हुआ। घर के अंदर फिर वही सादगी, वही खालीपन। मगर अजीब बात यह थी कि दिल पहले से हल्के थे। हज़रत अली ने नरमी से कहा, फ़ातिमा, बच्चों ने भी कुछ नहीं खाया। उन्होंने मुस्कुराकर जवाब दिया, अल्लाह देख रहा है। जिसने आज हमारे हाथ से लिया है वही कल हमें देगा। रात गुजर गई। अगला दिन फिर रोज़े के साथ शुरू हुआ। जिस्म पहले से कमज़ोर था, प्यास ज़्यादा शिद्दत से महसूस हो रही थी। हसन और हुसैन फिर भी शिकायत किए बगैर रोज़ा रखे हुए थे। नन्हे वजूद मगर दिल बड़े। शाम करीब आई। आज फिर घर में कुछ खास ना था। थोड़ी सी रोटी, बस इतनी कि 4 लोग बांट सकें। अजान से कुछ देर पहले फिर दस्तक हुई। इस बार एक यतीम बच्चा था। आंखों में आंसू, आवाज़ में लर्जिश। मैं भूखा हूं। हज़रत फ़ातिमा ने उम्मीद रखते हैं ना शुक्रिए की। ये फ़क्र नहीं था, ये बुलंदी थी। ये भूख नहीं थी, ये क़ुर्बे इलाही का रास्ता था। और इस छोटे से घर का अमल क़यामत तक के लिए कुरान में महफूज हो गया, ताकि दुनिया जान ले असल दौलत माल नहीं, दिल का यकीन है। इसी लम्हे घर की फ़िज़ा बदलने लगी। भूख अभी थी, मगर दिलों में एक अजीब सा सुकून उतर आया था, जैसे आसमान से रहमत की नरम रोशनी इस छोटे से घर पर ठहर गई हो। और ये इफ्तार सिर्फ तीसरे दिन की रात जैसे मदीने पर ख़ास सुकून लेकर उतरी थी। जिस्मों में कमज़ोरी अपनी इंतहा को पहुंच चुकी थी, मगर इस घर की फ़िज़ा में एक अजीब सी रूहानी ताकत थी, जैसे फ़रिश्ते छतों के ऊपर ठहरे हों और रहमत आहिस्ता आहिस्ता उतर रही हो। हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने बच्चों को अपने पास सुलाया। उनके हाथों से माँ की गर्मी महसूस हो रही थी, मगर जिस्म में ताकत ना होने के बराबर थी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो दीवार से टेक लगाए बैठे थे। 3 दिन की भूख इंसान को तोड़ देती है, मगर यहाँ ईमान जिस्म से आगे निकल चुका था। रात के पिछले पहर हज़रत फ़ातिमा की आंख खुली। बच्चे सो रहे थे, मगर उनकी सांसों की कमज़ोरी माँ के दिल को चीर रही थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा। कोई लफ्ज़ ज़बान पर ना आया, मगर दिल दुआ बन गया। या अल्लाह, हमने तेरे लिए दिया है, अब हमें अपने करीब कर ले। उसी लम्हे जैसे दिल पर सुकून उतर आया। अगली सुबह जब हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, तो दरवाज़ा खुलते ही मंजर देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भर आया। ये वो घर था जिससे उम्मत को रोशनी मिलनी थी, मगर यहाँ चूल्हा कई दिन से ना जला था। हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हो कमज़ोर थे। हज़रत फ़ातिमा के चेहरे पर नकाहत थी और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हो की आंखों के नीचे थकन के साए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बेटी को सीने से लगाया। वो लम्हा सिर्फ बाप बेटी का नहीं था, ये बदले अल्लाह ने आसानियां भी दीं, मगर इस घर की शान फ़क्र में ज़्यादा चमकी, क्योंकि वहाँ अल्लाह पर ऐसा यकीन था जो हालात का मोहताज नहीं होता। ये किस्सा हमें रुलाता ज़रूर है, मगर कमज़ोर नहीं करता। ये सिखाता है, अगर दिल अल्लाह के साथ जुड़ जाए तो खाली हाथ भी खाली नहीं रहते। और यही वजह है कि क़यामत तक जब सब्र, सखावत और इखलास की बात होगी, तो इस घर का चिराग ज़रूर याद आएगा। जिस्म का नहीं, रूह का इफ्तार बन गया हो।